Am I audible, friends? Okay, okay. Let me share the screen. Only Dujesh can hear me. What about others? Rahul, Bhumi, Sujata. Am I audible? Okay, okay. Let's start our topic. I will just summarize what we have covered in the last session. Okay. Dujesh, I think you are having first class. No? This is your first class, I think. Okay, okay. Okay, friends. Is my screen visible to all of you? Okay, Mahadev, Rahul. Okay, I will just summarize what we have covered in the last session so that it will be on a continuous session. Okay. So, friends, in the last session or the class, we have seen or the started the second chapter of ninth history. That what were the important events and in various decades, that is 1960s, 1970s, or 80s, 1990s, and our 200 early to 2000. Okay, so we have seen it one by one. What were the important events in 1960s? That who were the prime minister, who were the important persons, or the if there are any wars that were fought with some countries. Okay, I will just come summarize 1960s. Okay, so in 1960s, Pandit Jawaharlal Nehru was the prime minister of India, and in 1962 we fought a war against China. After that, 1965, after the death of Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri was the prime minister, and he also faced the war against the Pakistan in 1965. Okay, so these were the important events in 1960s. After Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi became the prime minister of India in 1966 after the death of Lal Bahadur Shastri. So in 1970s, what were the important events? Okay, the main event was the 1971 war that were fought within the India and Pakistan. So it created one new country, which was Bangladesh as we know it today. And after that, we carried out the nuclear test for the energy requirement for the peace purpose in 1974 in the Pokhran. Okay, in 1975, Sikkim get included in India as one of the state. Okay, the people from the Sikkim voted for India to join the Indian Republic. So in the same decade, 1975, the Indira Gandhi declared the emergency. Okay, so it was for 2 years in 19 up to 1977. So after that, the new government came of Janta Party. Morarji Desai was the prime minister. It lasted for only 3 years. In 1980s, the government collapsed, and again, the general elections happened, in which again Indira Gandhi came to the power. Friends, am I audible? Okay, is the screen visible to all of you?
Okay, let's move to the topic. So these were the important event in 1970s. Again in 1980s, there was the assassination of Indira Gandhi in 1984 because she gave permission for the Operation Blue Star, which happened in Golden Temple, which is a very holy place for Punjabi people or Sikh people. That's why he was assassinated by one of her guard. Okay. After that, Rajiv Gandhi became Prime Minister of India. He gave a big contribution for in the sector of technology and information technology and economy of the India. Okay, up to 1989, he was the Prime Minister. Again, in the general election, Congress Party lost the election. Then again, Janata Party government came into power. And there are some important events happen in 1980s. Okay, I hope you have gone through it. So without wasting time, we have covered up to the changes after 1991. Okay, so we have covered that topic already. I will directly start the Indian economy in 1990s. Okay, so please give attention. Right from independence, the modernization of economy, economic self-sufficiency, and social justice have been the characteristics of Indian economy. ओके, म्हणजे अगदी स्वतंत्रच्या काळापासून स्वातंत्र्यापासूनच भारतीय जी इकॉनॉमी आहे, भारताची जी अर्थव्यवस्था आहे, तिचं मॉडर्नायझेशन म्हणजे आधुनिकीकरण, सेल्फ सफिशियन्सी म्हणजे स्वावलंबी बनणं किंवा स्वयंपूर्णता आपल्या अर्थव्यवस्थेची, आणि सामाजिक न्याय हा बीन द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकॉनॉमी. म्हणजे या इंडियन इकॉनॉमीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स राहिलेलं आहे, एक वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे, एका महत्वाच्या गोष्टी राहिल्या आहेत. कोणत्या कोणत्या? तर आधुनिकीकरण, सर्म सेल्फ सफिशियन्सी म्हणजे स्वावलंबित्व स्वतःवरच, नंतर स्वयंपूर्णता आणि सोशल जस्टिस. सो दिस were the characteristics of Indian economy. India wanted to acquire modernity and the self-reliance by establishing industries. So this, as we have seen, modernization is one of the characteristics of Indian economy after independence. But how we can become the modern in the field of economy? म्हणजे आपण आधुनिक अर्थव्यवस्था कशा पद्धतीने निर्माण करू शकतो? सो इट इज बाय सेल्फ रिलायन्स बाय एस्टॅब्लिशिंग इंडस्ट्री. म्हणजे भारतात औद्योगिकीकरण करून आपण एक सेल्फ रिलायन्स म्हणजे स्वावलंबी आणि आधुनिक आपली अर्थव्यवस्था बनवू शकतो. सो वी स्टार्टेड द सेम. वी वॉन्टेड टू एस्टॅब्लिश अन इकॉनॉमी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस थ्रू द प्लॅनिंग. इकॉनॉमीमध्ये आपण जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे आपलं सोशल जस्टिस, हे एक नियोजन करून आपण एस्टॅब्लिश केलं, एक स्थापन केलं. तर हे सोशल जस्टिससाठी आपण प्लॅनिंग कोणत्या पद्धतीने केलं किंवा कोणकोणत्या बॉडीज गव्हर्नमेंटच्या त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत्या, तर ते आपण बघूयात. फॉर दिस द नॅशनल प्लॅनिंग कमिशन वॉज एस्टॅब्लिश दॅट वुड कोऑर्डिनेट डेव्हलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 5 year प्लॅन्स. ओके सर, भारताच्या ज्या काही अर्थव्यवस्थेचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, आधुनिकीकरण, स्वयंपूर्णता आणि सामाजिक न्याय, तर त्यापैकी पहिल्या दोन मॉडर्नायझेशन आणि सेल्फ सफिशियन्सी आपण औद्योगिकरणाने अचीव करू शकतो. तर आपण त्या काळात स्वातंत्र्यानंतर तेच केलं. पुन्हा थर्ड जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे सोशल जस्टिस म्हणजे सामाजिक न्याय, ती आपण कोणत्या पद्धतीने आपल्या इकॉनॉमीमध्ये इम्प्लिमेंट केली किंवा अचीव केली? तर इट वॉज बाय एस्टॅब्लिशिंग द नॅशनल प्लॅनिंग कमिशन म्हणजे राष्ट्रीय नियोजन आयोग, याची जी स्थापना झाली. तर ती एक तुम्ही मित्रांनो पंचवार्षिक योजना हे नाव ऐकलंच असेल. तर ही पंचवार्षिक योजना म्हणजेच 5 year प्लॅन, आणि इट वॉज क्रिएटेड और इट वॉज सजेस्टेड बाय नॅशनल प्लॅनिंग कमिशन. ओके, तर ही जी एजन्सी आहे किंवा हा जो आयोग आहे, हे जे काही कमिशन आहे, तर ती भारताच्या 5 वर्षामध्ये कोणकोणत्या पॉलिसीज राबवायच्या, त्याद्वारे समाजाच्या प्रत्येक घटकाला न्याय मिळेल, तर त्या सर्व गोष्टींचं नियोजन प्लॅनिंग कमिशन करत आहे. म्हणजे आतापर्यंत म्हणजे जवळपास मोदी सर गव्हर्नमेंट याच्या अगोदर म्हणजे 2016 पर्यंत प्लॅनिंग कमिशन अस्तित्वात
2014 पर्यंत प्लॅनिंग कमिशन अस्तित्वात होतं. त्यानंतर याच प्लॅनिंग कमिशनचं रूपांतर नीती आयोगामध्ये करण्यात आलंय. इट इज जस्ट जनरल नॉलेज ऑर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू हॅव टू रिमेंबर नॅशनल प्लॅनिंग कमिशन ओनली. ओके, सो इट इज अ 5 year प्लॅन. म्हणजे पुढच्या 5 वर्षामध्ये अशा कोणकोणत्या योजना राबवायच्या की ज्याने आपल्या ज्या सर्व समावेशकता, आधुनिकीकरण, त्याचबरोबर सामाजिक न्याय पण मिळेल. त्यासाठी ज्या ज्या योजना राबवायच्या किंवा त्यांचे प्लॅन कोणते करायचे, कसं कसं इम्प्लिमेंट करायचं, तर या सर्व गोष्टी नॅशनल प्लॅनिंग कमिशन सजेस्ट करतं. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड? ओके, इज इट राईट? एम आय ऑडिबल नाऊ? आय विल अगेन टेक द टॉपिक. ओके, महादेव, द्विजेश. Okay, I will repeat it for you. Friends, as we have seen, there are main three characteristic of Indian economy. The first one is modernization. The second one is self-sufficiency, and third one is uh, social justice. Okay, it is clear up to this, friends. Rishi, Mahadev. Okay, so the first two characteristics that are modernization of the economy and self-reliance कॅन बी अचिव्ड थ्रू इंडस्ट्रियलायझेशन. म्हणजे औद्योगिकरणाने आपण ज्या पहिल्या दोन काही ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वैशिष्ट्य आहेत ते अचीव्ह केल्यात. आणि थर्ड वन जे सोशल जस्टिस आहे त्यासाठी आपण एक नियोजन आयोग स्थापन केला. इट इज कॉल्ड एज नॅशनल प्लॅनिंग कमिशन, राष्ट्रीय नियोजन आयोग. तर या नियोजन आयोगाचं काम काय आहे, तर येत्या 5 वर्षाचं कोणकोणत्या पद्धतीने कोणकोणत्या योजना राबवायच्या, कोणत्या घटकांसाठी, समजा शेती किंवा अग्रिकल्चर सेक्टरसाठी, कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी, शैक्षणिक सेक्टरसाठी कोणकोणत्या योजना राबवायच्या, तर त्याचं प्लॅनिंग नॅशनल प्लॅनिंग कमिशन करत असे. आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन मग आपली नोकरशाही असेल किंवा गव्हर्नमेंट करत असेल. सो थ्रू दिस वी अचीव्ड द नॅशनल ऑर द सोशल जस्टिस. म्हणजे याद्वारे आपण सामाजिक न्याय अचीव केला किंवा सर्वांना मिळवून दिला. सो लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट पॅराग्राफ. The Narasimha Rao government started economic reforms from 1991. म्हणजे नरसिम्हा राव यांचं जे गव्हर्नमेंट होतं त्या काळात पंतप्रधान ते होते 1991च्या आसपास. तर त्यांनी अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक सुधारणा केल्या. म्हणजे आतापर्यंत भारताच्या ज्या काही महत्वाच्या आर्थिक सुधारणा झाल्यात फार मोठ्या, तर 1991 सालची जी काही आर्थिक सुधारणा आहे ती सगळ्यात मोठी समजली जाते आणि भारताच्या इतिहासातील एक सगळ्यात महत्वाची घटना आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आपण जी काही आज बघतोय, इट इज अप टू 3 ट्रिलियन US डॉलर. म्हणजे 3 ट्रिलियन US डॉलर इतकी आजची जी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामध्ये 1991 साली जी काही आर्थिक सुधारणा केल्या तर त्याचा फार मोठा हात आहे. सो व्हॉट वेअर दॅट रिफॉर्म्स? दीज इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड ॲज इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन. म्हणजे त्या रिफॉर्मला किंवा त्या ज्या आर्थिक सुधारणा केल्या तर त्यांना काय म्हणतात? इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन, म्हणजे आर्थिक उदारीकरण. तर ॲज इट्स नेम सजेस्ट, लिबरलायझेशन मीन उदारीकरण, उदारता किंवा मग what it is we will see in the next. Okay, the Indian economy flourished as a result of implementation of this policy. Okay, भारतीय इकॉनॉमी फ्लरिश झाली जेव्हा आपण 1991 मध्ये किंवा 1991 मध्ये जी काही पॉलिसी किंवा जे काही रिफॉर्म केले. आफ्टर इम्प्लिमेंटिंग दॅट इंडियन इकॉनॉमी फ्लरिश्ड. म्हणजे एक मोठ्या प्रमाणात फुलली आपण म्हणूयात किंवा तिच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडून आल्या. दी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट इन इंडिया इन्क्रीज्ड. म्हणजे जे काही विदेशी भारतातील गुंतवणूक आहे, तर विदेशातून येणारी काही जी भारतात होणारी गुंतवणूक आहे ती मोठ्या प्रमाणात वाढली. स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल हेल्प रिफॉर्म द इंडियन इकॉनॉमी. तर भारतातील जे काही कुशल कामगार वर्ग किंवा कुशल जे काही मॅनपॉवर असेल किंवा जे मनुष्यबळ आहे, तर त्यांनी या सुधारामध्ये मदत केली. कारण भारतामध्ये जसं काही फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट वाढल्या, ज्या प्रमाणात इंडस्ट्रियलायझेशन वाढलं, तर मॅनपॉवरची किंवा स्किल्ड वर्करची एक रिक्वायरमेंट वाढली. तर भारतात ज्याप्रमाणे लिटरसी रेट वाढत गेला, ते स्किल वर्कर किंवा स्किल पर्सन्स, स्किल्स प्रोफेशनल वाढत गेले सरकारच्या विविध योजनांनी किंवा शिक्षणाने, तर त्यांनी भारताची इकॉनॉमीला एक मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट केला. द फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ओपन सेव्हरल अव्हेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. तर मित्रांनो, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, IT सेक्टर
as we know, it is a very big sector now, and India is a leading country in the world in the field of information technology. म्हणजे आयटी इंडस्ट्रीमध्ये भारत ही जगातील सर्वात मोठी इंडस्ट्री आजच्या घडीला. तर याचे आपण आता आभार मानले पाहिजे की 1991 मध्ये गव्हर्नमेंटने ते सुधारणा केल्या. त्याचाच हा परिपाक आहे किंवा त्याचाच हा परिणाम आहे की भारत आयटी फील्ड मध्ये जगात सगळ्यात टॉपला आहे. ओके. The changes after 1991 are also described as globalization. थोडक्यात जागतिकीकरण. म्हणजे 1991 पर्यंत मित्रांनो एक अवांतर गोष्ट म्हणून तुम्हाला सांगतो. 1991 पर्यंत अप टू 1991 पर्यंत लाल फितीचा कारभार. इन्स्पेक्टर राज तुम्ही ऐकलंच असेल. म्हणजे भारतात कोणताही उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारच्या परमिशन घ्यावं लागत असत. तर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात परमिशन घ्या, डॉक्युमेंट्स जमा करा, वेगवेगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे जा, रिपोर्ट्स बनवा, तर ह्या सर्व गोष्टी होत्या. तर त्यामुळे 1991 पर्यंत भारतात बिझनेस करणं फार मुश्किल होतं. म्हणजे भारतात व्यवसाय करणं, नवीन कंपनी स्थापन करणं, इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. तर लाल फितीचा कारभार, रेड टेप शिप इज इट इज कॉल्ड एज, पुन्हा इन्स्पेक्टर राज. तर या सर्व गोष्टींमुळे सरकारी हस्तक्षेप हा व्यवसायात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं सामान्य लोक कोणताही व्यवसाय व्यवस्थित चालू करू शकत नसत. त्यामुळे भारताची एक वाढ रोखली गेली होती 1991 पर्यंत. आणि कोणत्याही परकीय गुंतवणुकीला भारतात परमिशन नव्हती. म्हणजे कोणीही बाहेरून कंपनी भारतात येऊ शकत नव्हती किंवा गुंतवणूक करू येऊ शकत नव्हती. त्याचा परिपाक असा किंवा त्याचा इम्पॅक्ट असा की भारतात जी लोकसंख्या होती तर बेरोजगारीचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर होतं. आणि भारताचं आणि जगाचं जे स्किल किंवा जे काही टेक्नॉलॉजी आहे तर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अंतर पडलं होतं. परंतु 1991 हा जो आर्थिक रिफॉर्म झाला, आर्थिक सुधारणा झाली, तर त्यामुळे भारताची इकॉनॉमिक फ्लरिश झाली, चांगली वाढली. ओके. तर त्या गोष्टीलाच जागतिकीकरण म्हणतात, कारण आपण जगातून वेगवेगळ्या भागातून, वेगवेगळ्या देशांतून गुंतवणुकीला भारतात परमिशन दिली. ओके. Have you understood up to this? Because this is a very important topic and you have to remember it, the reforms of 1991. So friends, have you understood? Okay, if you want to know something more, you can ask in the chat box. Okay, I will explain you. Okay, Dvijay is saying yes. Okay, sir, understand. Okay, then I think we should move further. Okay, take next topic. So after 1991, this was about Indian economy that we have covered. So next one is the important events in science and technology. Two major events must be mentioned while describing India's effort towards self-reliance. म्हणजे स्वयंपूर्णतेकडे भारताचा जो काही वाटचाल होती किंवा स्वावलंबित्व भारत काही जे अचीव करत होता, तर ते करत असताना दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. टू मेजर इव्हेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यांचं डिस्क्रिप्शन पुढे दिलेलं आहे. तर ते कोणकोणते आहेत? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज नोन ॲज द फादर ऑफ द ग्रीन रिव्हॉल्युशन इन 1965. ओके. तर फ्रेंड्स, ॲज वी नो, ग्रीन रिव्हॉल्युशन, हरित क्रांती. मित्रांनो, 1965 पर्यंत किंवा भारत स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजांनी भारताची प्रचंड प्रमाणात किंवा मोठ्या प्रमाणात लूट करून जे गेले होते आणि भारताची लोकसंख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होती. तर भारतापुढे सर्वात मोठा प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर हाच होता की लोकांचं पोट कसं भरायचं. म्हणजे लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यानं भारतात जे काही अन्नधान्य उत्पादन होत होतं शेती क्षेत्रातून किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीतून, तर ते पूर्ण लोकसंख्येचं पोट भरण्यासाठी पुरेसं नव्हतं. तर त्यामुळे गव्हर्नमेंटने एक डिसिजन घेतला की अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण व्हायचं. म्हणजे वी हॅव टू बिकम सेल्फ रिलायन्स इन द फील्ड ऑफ agricultural, what we call it, or there should not be any hungry person in the country. Okay, we will not import anything from outside. We will grow everything in our country only. ओके. म्हणजे सर्व काही जे धान्य आहे ते आपण भारतातच उत्पादित करायचं
आणि जगातून आपल्याला कुठूनही आयात करावं लागणार नाही अशा पद्धतीने. तर त्यासाठी जे काही आपण क्रांती किंवा जी काही रिव्हॉल्युशन झालं तर इट इज कॉल्ड एज ग्रीन रिव्हॉल्युशन. आणि हु वॉज द फादर ऑफ इट? ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिव्हॉल्युशन. म्हणजे 1965 साली भारतात जी काही औद्योगिक जी काही हरित क्रांती झाली तर त्यामध्ये एम एस स्वामीनाथन यांचा प्रचंड मोठा हात होता किंवा त्यांचा प्रचंड मोठा वाटा होता. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ green revolution. Okay, he implemented new scientific agriculture techniques and increased the production of food grains. तर त्यांनी भारतात ॲग्रिकल्चर फील्डमध्ये एक शास्त्रीय पद्धतीने अप्रोच त्यांनी इम्प्लिमेंट केला. एक सायंटिफिक पद्धतीने टेक्निक वापरून भारतात मोठ्या प्रमाणात फूड ग्रेन्स आहे जे धनधान्य आहेत तर त्यांचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवलं. The experiment in the cooperative dairy movement by Dr. Varghese Kurian led to increase the milk production in India. तर मित्रांनो, ज्याप्रमाणे 1965 मध्ये ग्रीन इव्हॉल्युशन झालं त्याप्रमाणे हरित क्रांती जशी झाली तशीच भारतात धवल क्रांती सुद्धा झाली की ज्यामध्ये भारतात दुधाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढलं. तर त्यामध्ये कोण इम्पॉर्टंट होतं किंवा कोणाचा मोठा वाटा होता तर डॉक्टर वर्गेश कुरियन. ओके, इट इज somewhat difficult to pronounce. I hope I have pronounced it well. So you have to remember the spelling of it because you have to write down. तर 1965 मध्ये हरित क्रांतीप्रमाणे भारतात धवल क्रांती पण झाली की जी दुधाच्या क्षेत्रात होती किंवा दुग्धोत्पादन भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाढलं. सहकारी डेअरी जी काही मुवमेंट आहे, सरकारी जे काही दुग्धोत्पादन चळवळ जी झाली तर तिला लीड केलं डॉक्टर वर्गीश कुरियन की ज्यामुळे भारतात मिल्क किंवा दुग्धोत्पादन दुधाचं उत्पादन पण मोठ्या प्रमाणात वाढलं. दिस इज कॉल्ड एज व्हाईट रिव्हॉल्युशन. याला धवल क्रांती असे पण म्हणतात. इट इज कॉल्ड एज व्हाईट रिव्हॉल्युशन. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स what is white revolution and what is green revolution and who contributed in each of them, friends? Am I audible to everybody? Okay, Dijesh understood, Rishi understood. What about others? Mahadev. Okay, Mahadev also understood. Who are the other people? Sujata Bhoppi. Okay, Sujata also understood. Rahul. Okay. So if you have any doubt, please ask because you have to give test on it. Okay. We have not covered three chapters. That's why in this week you don't have test. Okay. After completing three chapters, you will have test. It will be a simple test. Okay. It will be only MCQ multiple choice questions, objective type. So this was the white revolution and the green revolution. They played a very big role in the self reliance. भारताला स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अन्नधान्यांच्या बाबतीत आणि दुधाच्या बाबतीत दुग्धोत्पादनाच्या बाबतीत या दोन इव्हेंट्सने एक मोठा रोल प्ले केलाय. त्यांचं योगदान मोठ्या प्रमाणात आहे. सो नेक्स्ट इज इंडिया हॅड also made a lot of progress in the field of atomic energy and space research. म्हणजे जे काही अंतरिक्ष विज्ञान आहे, अंतरिक्ष मध्ये काही जे संशोधन आहे आणि ॲटॉमिक एनर्जी, जे ॲटॉमिक एनर्जी आणि स्पेस रिसर्च मध्ये पण भारतात या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली, मोठ्या प्रमाणात प्रोग्रेस झाली. डॉक्टर होमी भाभा लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन ॲटॉमिक पॉवर प्रोग्राम. म्हणजे भारताचा जो काही ॲटॉमिक पॉवर प्रोग्राम होता तर त्याचं फाउंडेशन म्हणजे त्याचं संस्थापक त्याचा एक पाया डॉक्टर होमी भाभा यांनी रचला. तर डॉक्टर होमी भाभा इज अ व्हेरी बिग नेम इन द फील्ड ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी research of India. Okay, on their name, we have the institute.
Okay, for the India. Bhabha Atomic Research Center. Okay, you might have heard about it. Okay, Bhabha Atomic Research इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया म्हणजे भारताची एक ॲटॉमिक एनर्जी मध्ये किंवा ॲटॉमिक फील्ड मध्ये रिसर्च करणारी जी संस्था आहे, तर ती एक महत्वाची इन्स्टिट्यूट आहे किंवा एक महत्वाचा प्रोग्राम आहे आणि डॉक्टर होमी भाभा यांनी त्यांची पायाभरणी केली. As we know, our sir, Mr. Santosh, is a senior scientist in the same institute. Okay, India insisted on using atomic energy for peaceful purposes like generation of electricity, pharmaceuticals, and the defense. Okay, तर मित्रांनो आपल्याला माहितीच आहे की ॲटॉमिक एनर्जी जी आहे किंवा ही जी एनर्जी आहे ती प्रचंड घातक आहे, मोठ्या प्रमाणावर रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे किंवा तिच्यामुळे एक मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस होऊ शकतो जर आपण ती पीसफुल पर्पज साठी वापरली नाही तर मग शांततेसाठी. पण भारताने ही एनर्जी शांततेसाठी वापरायचं ठरवलं. भारताची जी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे वीज निर्मितीसाठी, फार्मास्युटिकल्स सेक्टरमध्ये, पुन्हा डिफेन्स सेक्टर म्हणजे संरक्षण क्षेत्र, वीज निर्मितीसाठी आणि फार्मास्युटिकल म्हणजे औषध निर्माण जे क्षेत्र आहे, या सर्व सेक्टरमध्ये भारताने ॲटॉमिक एनर्जी यूज करायचं ठरवलं. तर हे सर्व शांततेच्या मार्गाने किंवा फॉर द पीसफुल पर्पज. ओके, आपला हेतू ॲटॉमिक एनर्जी रिसर्च करण्याचा किंवा यूज करण्याचा हा शांततापूर्ण होता. ओके, इंडिया हॅज अचीव्ड कन्सिडरेबल सक्सेस इन स्पेस टेक्नॉलॉजी ॲज वेल. म्हणजे अंतरिक्ष विज्ञानात पण भारताने एक कन्सिडरेबल म्हणजे उल्लेखनीय एक यश मिळवलंय, सक्सेस मिळवलंय. इन 1975 द फर्स्ट सॅटेलाइट आर्यभट्टा वॉज लॉन्च्ड. म्हणजे भारताचा जो काही पहिला कृत्रिम उपग्रह आहे सॅटेलाइट, आर्टिफिशियल सॅटेलाइट, इट वॉज आर्यभट्टा. Okay, it was from the name of Aryabhatta. He was a very big name in the field of science in India. तर 1975 मध्ये भारताने आपला पहिला आर्यभट्ट हा उपग्रह आकाशात सोडला. तर मित्रांनो या उपग्रह आकाशात सोडण्यामागील गोष्ट तुम्हाला कदाचित माहितच असेल की भारताने त्याचे जे काही स्पेअर पार्ट्स आहे तर ते बैलगाडीमध्ये आणून एका ठिकाणी असेंबल केले, त्यानंतर तो लॉन्च केला. तर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हे त्यावेळेचे एक फाउंडर मेंबर किंवा त्यावेळेचे एक महत्वाचं नाव होतं. त्यांचाही त्या लॉन्च मध्ये किंवा त्या सॅटेलाइट लॉन्च मध्ये एक महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन होतं. फ्रेंड्स, आय एम ऑडिबल? राहुल, महादेव? Okay, so friends, atomic energy and in the space technology, in both sectors, in both fields, we have achieved the considerable success. एक उल्लेखनीय यश आपण या दोन सेक्टर मध्ये मिळवलंय. तर 1975 मध्ये आपण आर्यभट्टा हा पहिला कृत्रिम उपग्रह सोडला. यातून सिद्ध झालं की आपण स्पेस टेक्नॉलॉजी मध्ये पण प्रगती करू शकतो. नंतर आपण जे रिसर्च ॲटॉमिक एनर्जी मध्ये झालेला आहे, तर डॉक्टर होमी भाभा एक इम्पॉर्टंट नाव आहे. यू हॅव टू रिमेंबर दिस नेम. ओके, सो फ्रॉम their name we have one institute, Indian government body, that is Bhabha Institute of Bhabha Atomic Research Center. Okay, it is one of the research center in the India which deals with the research related to atomic energy. Okay, so today India has a successful space program and many satellites have been launched under this program. तर भारताचा एक अंतरिक्ष कार्यक्रम आहे, एक सक्सेसफुल एक यशस्वी कार्यक्रम आहे, ज्याद्वारे आपण वेगवेगळे सॅटेलाइट या कार्यक्रमाद्वारे या प्रोग्रामद्वारे आपण आकाशात स्थापित केलेत, वेगवेगळे उपग्रह स्थापित केलेत. इंडिया हॅज ऑल्सो मेड कन्सिडरेबल ऍडव्हान्समेंट इन द टेलिकॉम सेक्टर. म्हणजे टेलिकॉम जे सेक्टर आहे त्यामध्ये पण भारताने एक मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केली. ओके, सो ऑल दिस वॉज related to science and technological advancements and the events related to science and technology in the India. Okay, after independence. So what we have seen two big events, that is green revolution and white revolution. After that we have seen the atomic energy and space technology, what we have done, what research in India has happened, what satellites we have
launch in the space. Okay, so let's see the next one. चेंजेस इन द सोशल फील्ड म्हणजे सामाजिक क्षेत्रात या काळात भारतात काय काय बदल झाले, कोणकोणते चेंजेस झाले आफ्टर इंडिपेंडन्स, पोस्ट इंडिपेंडन्स era. ओके, 1960s. आफ्टर 1960s डिफरंट चेंजेस इन द सोशल फील्ड कोणकोणते होते, विल सी. Okay, during this period, there were several major changes in the social field of the social field in India. तर या काळात महत्वाचे मेजर म्हणजे महत्वाचे जे मुख्य काही चेंजेस झाले, we will see. Some of the changes are related with the issue of empowerment of women, and the other are related with the policies regarding the uplift of deprived sections of the society. तर कोणकोणते मेजर चेंजेस झाले मित्रांनो सामाजिक क्षेत्रात किंवा भारतामध्ये? तर एम्पॉवरमेंट ऑफ द वुमन म्हणजे महिलांचं सशक्तीकरण. त्यानंतर दुसरे कोणते होते? अदर वॉज रिलेटेड टू पॉलिसीज रिगार्डिंग द अपलिफ्ट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी. म्हणजे समाजात जे काही वंचित घटक होते तर त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचं किंवा त्यांना अपलिफ्ट म्हणजे वर आणण्यासाठी, त्यांचा जीवनाचा जगण्याचा दर्जा वाढवण्यासाठी त्याच्याशी रिलेटेड रिगार्डिंग दॅट वी आर सम चेंजेस. ओके, सो सम चेंजेस वेर रिगार्डिंग महिला सशक्तीकरण, एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन, अँड अनदर वन इज वंचित जे काही सेक्शन्स आहे भारतातील, जे काही वंचित घटक होते तर त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, टू अपलिफ्ट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी. डिप्राइव्ड म्हणजे वंचित घटक. ओके, to promote the all-round development of women and children, a separate department of women and child development was created in 1985 under the Ministry of Human Resource Development. तर समाज कल्याण विभाग आपण म्हणू शकतो, महिला आणि बाल कल्याण विभाग इट इज कॉल्ड एज. तर एक सर्वसमावेशक विकास महिला आणि चिल्ड्रन्स म्हणजे महिला आणि मुलांचा, लहान जे काही मुलं आहे त्यांचा एक सर्वसमावेशक म्हणजे ऑलराऊंड विकास व्हावा यासाठी एक सेपरेट डिपार्टमेंट भारतात स्थापन केलं गेलं 1985 मध्ये. सो द डिपार्टमेंट ऑफ वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट, म्हणजे महिला आणि बाल विकास विभाग. सो इट वॉज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. म्हणजे भारतात जो काही मनुष्यबळ मंत्रालय आहे तर त्या मनुष्यबळ डिपार्टमेंटच्या अंडर महिला आणि बाल कल्याण विभागाची स्थापना करण्यात आली 1985 मध्ये. सो दिस वॉज अ व्हेरी बिग इव्हेंट टू एम्पॉवर द वुमन अँड द चाइल्ड्स. ओके, इट वॉज डन अंडर द ह्युमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट इन 1985. महिला आणि बाल कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट. Some laws were made to ensure social justice to women and to help the implementation of various schemes in the direction. ओके, तर या दृष्टीने महिलांना काही न्याय देण्यासाठी किंवा त्यांना सोशल जस्टिस देण्यासाठी, समाजात एक स्थान देण्यासाठी काही नियम बनवले गेले, काही लॉज बनवले गेले टू इम्प्लिमेंट द व्हेरियस स्कीम्स इन दिस डायरेक्शन. म्हणजे वेगवेगळे नियमांची किंवा योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगवेगळे नियम बनवले गेले की ज्याद्वारे महिलांचा विकास भारतात साध्य झाला किंवा वी अचीव्ड द एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन इन इंडिया. दे इन्क्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ डावरी ऍक्ट. तर कोणकोणते ऍक्ट किंवा कोणकोणते लॉस भारतात पास झाले किंवा भारतात निर्माण झाले? सो इट वॉज प्रोहिबिशन ऑफ डावरी ऍक्ट. ओके, म्हणजे हुंडा घेण्याची जी काही प्रथा आहे तर ती प्रोहिबिट करण्यासाठी प्रोहिबिशन ऑफ डावरी ऍक्ट. तुम्हाला सर्वांनाच हुंडा घेण्याची प्रथा माहितीच असेल माझ्या मते, लग्नाच्या वेळी घेतला जातो. राईट राहुल, इट इज बार्क, Bhabha Atomic Research Center, short form is bark, right? So डावरी ऍक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डावरी म्हणजे हुंडा आहे त्या विरुद्ध भारतात एक ऍक्ट झाला. तर त्या ऍक्ट द्वारे अगर कोणत्याही महिलेकडे जर त्यांच्या लग्नानंतर नवऱ्याने हुंडा मागितला तर ती महिला या ऍक्ट द्वारे किंवा या लॉ दे समाजामध्ये आपल्या कोर्टाकडे न्याय मागू शकते. ओके,
Hello, friends. Am I audible? Okay, okay, okay. Okay, so the first law against women empowerment was Dowry Prohibition of Dowry Act. Another one is Equal Remuneration Act. म्हणजे एक समान भरपाई किंवा समान वाटा अं, स्त्रियांना प्रत्येक गोष्टीमध्ये मिळायला हवा पुरुषांच्या बरोबरीने. तर हे दोन एक महत्वाचे ऍक्ट आहे इन द डायरेक्शन ऑफ एम्पॉवरिंग द वुमन अँड चाइल्ड्स. ओके, सो you have to remember these laws. Uh, as per 73rd and 74th constitutional amendments, seats were reserved for women in local self-government bodies. म्हणजे 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीमध्ये स्त्रियांसाठी एक सीटचं किंवा जागांचं आरक्षण करण्यात आलं. कुठे? लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडीज, म्हणजे काही ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत तर त्यामध्ये अं, स्त्रियांसाठी जागेचे आरक्षण ठेवण्यात आलं. 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीद्वारे स्त्रियांसाठी एक रिझर्वेशन ठेवण्यात आलं. ओके, म्हणजे थोडक्यात ग्रामपंचायत झाली, पंचायत समित्या झाल्या, ज्या ज्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत तर यामध्ये स्त्रियांसाठी सेपरेट सीट रिझर्व ठेवण्यात आल्या, आरक्षित ठेवण्यात आल्या आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, 73rd and 74th amendment. You have to remember this. According to makers of Indian Constitution, some constituents of the Indian society were deprived of dignity and equal opportunity due to the caste system. Okay, friends, as we know, India is having the caste system in the society. Okay, भारतात समाजामध्ये एक जातीवाद मोठ्या प्रमाणात आहे. आपण मोठ्या प्रमाणात त्या इलिमिनेट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न पण केला आहे. तर हा काही जो जातीवाद होता तर त्यामध्ये जे काही वरच्या जाती आहेत, वी कॅन से द सवर्ण आपण म्हणूयात, किंवा प्रिव्हिलेज्ड वर्ग आहे समाजातील जो होता पूर्वीपासून, तर तो समाजातील जो काही लोअर कास्ट किंवा समाजात काही खालच्या जातीचे जे काही लोक होते तर त्यांना शोषण करून त्रास देत असत. तर त्यामुळे समाजात त्यांना एक डिग्निटी किंवा एक महत्वाची प्रतिष्ठा नव्हती, त्यांचं सशक्तीकरण नव्हतं आर्थिकदृष्ट्या, किंवा त्यांना समान न्याय मिळत नव्हता. ओके, तर भारतात जेव्हा काही जे भारतात जेव्हा घटनेची स्थापना किंवा घटनेची जेव्हा लेखन होत होतं किंवा घटना लिहिणं चालू होतं, भारताची जी काही कॉन्स्टिट्यूशन आहे तर ते बनवायचं काम जेव्हा चालू होतं तेव्हा ते बनवणाऱ्यांच्या लक्षात आलं की भारतामध्ये असा जो काही कास्ट आहे की ज्याला समाजामध्ये डिग्निटी नाही किंवा एक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी आहे, समान संधी मिळत नाहीत प्रत्येक गोष्टीमध्ये. तर त्यासाठी रिझर्वेशन्स कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये सुरुवातीलाच ठेवण्यात आले. The Kakasaheb Kalelkar Commission was set up in 1953 to make recommendations so as to improve their condition. तो हा काही समाजातील काही शोषित वर्ग होता किंवा जो काही लोअर कास्ट होता, ज्यांना समाजात समान संधी उपलब्ध नव्हत्या जगण्यासाठी किंवा समाजात प्रतिष्ठा मोठ्या प्रमाणात नव्हती, तर त्याविषयी काही सूचना करण्यासाठी किंवा बदल घडवण्यासाठी काकासाहेब कालेलकर कमिशन स्थापन झाले. म्हणजे काकासाहेब कालेलकर आयोग 1953 मध्ये स्थापन झाला, ज्यांनी स्टडी केला कास्ट सिस्टीम बद्दल, आणि जो काही समाजातील डिप्राइव्ड वर्ग होता, जो काही वंचित समाज होता, तर त्यांच्यासाठी त्यांची कंडिशन सुधारण्यासाठी, इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आयोग स्थापन झाला आणि त्यांनी सरकारला काही रिकमेंडेशन केले, काही काही योजना सुचवल्या. In 1978, a commission was constituted under the chairmanship of B.P. Mandal to study the issue of backward classes. म्हणजे जो काही मागासवर्ग आहे तर त्यांचे जे काही इश्यू आहेत, त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत, तर त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी 1978 मध्ये एक आयोग स्थापन करण्यात आला. कोण? बीपी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली. म्हणजे 1978 मध्ये बीपी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन करण्यात आला आणि त्यांनी समाजातील जो काही मागास वर्ग आहे, जो काही बॅकवर्ड क्लास आहे, तर त्यांचे प्रश्न कसे सोडवावेत यासाठी स्टडी केला.
The policy of reservation was adopted in order to strengthen the representation of backward sections in the various services and the institution. म्हणजे या आयोगाने असं रिकमेंडेशन दिलं की वेगवेगळे जे काही इन्स्टिट्यूशन्स आहे आणि वेगवेगळे काही जे सर्व्हिसेस आहे, सेवा भारतात जे काही सेवा आणि इन्स्टिट्यूशन आहे, तर त्यामध्ये बॅकवर्ड सेक्शनचं प्रमाण वाढलं पाहिजे किंवा त्यांना एक रिप्रेझेंटेशन मिळालं पाहिजे. तर त्यासाठी त्यांनी एक आरक्षणाची जी काही धोरण आहे तर ते आणलं. ओके, द पॉलिसी ऑफ रिझर्वेशन वॉज अडॉप्टेड म्हणजे आरक्षणाचे आपण एक धोरण अडॉप्ट केलं, आपण अंगीकार केला रिझर्वेशनचा आरक्षणाचा टू स्ट्रेंथन द रिप्रेझेंटेशन ऑफ बॅकवर्ड सेक्शन्स म्हणजे बॅकवर्ड सेक्शनचं एक रिप्रेझेंटेशन किंवा त्यांचं प्रतिनिधित्व एक मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी भारतातील विविध सर्व्हिसेस आणि इन्स्टिट्यूशन मध्ये त्यांचं प्रेझेंटेशन वाढवण्यासाठी त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आपण त्यांना रिझर्वेशन दिलं. ऑदर बॅकवर्ड क्लासेस, ओके, म्हणजे बॅकवर्ड क्लासेस, मागास वर्ग. The government passed the Prevention of Atrocities Act in 1989 to enable those belonging to the scheduled caste and tribe to live with dignity and respect, free from fear, violence, and oppression of upper classes. So, friends, as we have discussed, the upper classes, the people or the society of upper class, they used to uh, prosecute the lower class. म्हणजे जो काही मागासवर्ग किंवा खालील जातीतील लोक भारतात अस्तित्वात होते, तर त्यांना अप्पर क्लास म्हणजे जो काही उच्च वर्ग आहे, सवर्ण आहे, तर मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याकडून त्यांना अत्याचार होत होते, त्यांचं शोषण होत होते. सर, तर त्यांच्यावरचे जे काही अट्रॉसिटीज आहे, त्यांच्यावरचे जे शोषण आहे, तर हे प्रिव्हेंट करण्यासाठी, हे टाळण्यासाठी 1989 मध्ये गव्हर्नमेंटने एक ऍक्ट पास केला, अट्रॉसिटीज, इट इज कॉल्ड एज प्रिव्हेन्शन ऑफ अट्रॉसिटीज ऍक्ट. तर त्यामुळे कोणकोणते फायदे झाले, तर जे शेड्युल्ड कास्ट आहेत म्हणजे काही ह्या वेगवेगळ्या जाती आहेत आणि वेगवेगळ्या ट्राईब्स म्हणजे आदिवासी जे काही लोक आहेत, तर त्यांना समाजात डिग्निटी, सन्मानाने जगता आलं, रिस्पेक्टने जगता आलं. तर त्यांना फ्री फ्रॉम फेअर म्हणजे भीतीदायक वातावरणापासून दूर, व्हायोलन्स म्हणजे हिंसा, ऑपेशन ऑफ द अप्पर क्लास म्हणजे अप्पर क्लास पासून त्यांचं जे काही त्यांच्यावर काही जो दबाव होता, त्यांचं काही जे शोषण होत होतं, या सर्व गोष्टी आपल्याला प्रिव्हेन्शन ऑफ अट्रॉसिटीज ऍक्ट द्वारे टाळण्यात आल्या. ओके, म्हणजे जो काही लोअर बॅकवर्ड क्लास होता किंवा शेड्यूल कास्ट आणि जे काही ट्राईब्स होते, वी कॉल एस सी आणि एस टी. ओके, इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल देम एज एस सी अँड एस सी म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती थोडक्यात. तर त्यांच्यासाठी अट्रॉसिटीज ऍक्ट 1989 मध्ये स्थापन झाला. तर त्या ऍक्टच्या आधारे किंवा त्या ऍक्टमुळे त्यांना समाजात सन्मानाने जगता आलं. ओके, तर त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणता आलं. सो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग? Am I audible? Is my screen visible to all of you? Okay, 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 okay. Friends, you have if you have some doubts, please ask. Only then I will be able to understand whether I am teaching you well or not. Because this is just like a one-way communication because it's a online platform and you are not permitted to speak. Okay, so kindly give me feedback if I'm giving you good interpretation or good knowledge. Okay, kindly ask. Okay, Dvijesh is having no doubts. Okay, let's see in the test. Okay, if you don't have doubts, you should have full marks. Okay, let's move ahead. So these were the major changes in the social field म्हणजे सामाजिक क्षेत्रात जे काही महत्त्वाच्या घटना झाल्या तर त्या या ठराविक आपण जे काही बघितल्यात ते आहेत. त्यामध्ये एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन म्हणजे महिला सशक्तीकरण आणि भारतातील जो काही वंचित मागासवर्ग होता, अप्पर कास्टने काही ज्यांचं शोषण चाललं होतं किंवा त्यांना जगण्याच्या समान संधी उपलब्ध नव्हत्या,
त्यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, समाजात मुख्य स्थान मिळवून देण्यासाठी, भारतात वेगवेगळे कायदे पास करण्यात आले, वेगवेगळे कायदे बनवण्यात आले, वेगवेगळ्या स्कीम राबवण्यात आल्या, वेगवेगळे डिपार्टमेंट विभाग बनवण्यात आले की ज्याद्वारे महिलांचं आणि बालकांचं सशक्तीकरण करण्यात आलं. आणखी एक आरक्षणाचा पण भारतात एक स्वीकार केला गेला. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अप टू दिस. सो लेट्स सी द ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिकीकरण. सो ॲज द नेम सजेस्ट, इट इज अबाउट द ग्लोबल or the impact of the globe on the India. म्हणजे जगाचा भारतावर जो काही परिणाम झाला त्याबद्दल या पॅराग्राफ मध्ये, या टॉपिक मध्ये आपण बघणार आहोत. Globalization brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology, and society and culture. म्हणजे जागतिकीकरणाने भारताच्या वेगवेगळ्या फील्डमध्ये चेंजेस घडून आणले, म्हणजे बदल घडून आणले. तर कोणकोणत्या फील्डमध्ये बदल घडून आणला? इकॉनॉमी म्हणजे अर्थव्यवस्थेत राजकीय बदल घडून आणले. जे काही सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी म्हणजे विज्ञान आणि टेक्नॉलॉजी काय आहे, तंत्रज्ञान जे आहे, तर त्यामध्ये ग्लोबलायझेशनने मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आणले. सोसायटी अँड कल्चर म्हणजे भारताची काय समाज आणि संस्कृती काय जी आहे, तर त्यामध्ये पण मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आले. तर आपण वेगवेगळे बदल बघूयात कोणकोणते. आता यापैकी काही बदल आपण अगोदर आपण बघितलेत. ओके, वी हॅव डिस्कस सम ऑफ दीज चेंजेस इन द अबव पॅराग्राफ. म्हणजे या आधी पण आपण मागच्या पॅराग्राफ मध्ये किंवा मागचे जे टॉपिक्स होते या लेसन मध्ये, तर त्यामध्ये आपण यातले वेगवेगळे परिणाम बघितले. मुख्यतः 1991 नंतर जे काही इकॉनॉमिक जे रिफॉर्म झाले, जे काही सामाजिक सुधारणा झाली, त्यानंतर ग्लोबलायझेशनचे परिणाम भारतात दिसू लागले वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये. आपण ते आता बघितले. India has emerged as an important country on the global scene in different spheres. म्हणजे वेगवेगळ्या वर्तुळात किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये भारत एक महत्वाची देश किंवा एक महत्वाची कंट्री म्हणून उदयास आला. ओके, इंडिया इमर्ज ॲज अ इम्पॉर्टंट कंट्री म्हणजे महत्वाचा एक देश वेगवेगळ्या फील्डमध्ये. मग तो सर्व्हिस सेक्टर असो, मग तो इकॉनॉमिकली एक स्ट्रॉंग कंट्री असो, किंवा संरक्षणामध्ये वेगवेगळ्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये असो, भारताचा वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये एक जगामध्ये प्रभाव निर्माण झाला. India is an important member of international organizations like G20 and BRICS. ओके, सो फ्रेंड्स, भारत हा ब्रिक्स आणि G20 हे काही जे महत्वाचे आंतरराष्ट्रीय ज्या काही संघटना आहे, ऑर्गनायझेशन आहे, तर त्यांचा एक महत्वाचा मेंबर आहे. तर G20 काय आहे? G20 इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ 20 नेशन्स और 20 कंट्री. म्हणजे 20 देशांचा एक समूह आहे की ज्यांचा जगात एक मोठा प्रभाव आहे. म्हणजे भारत जगात आज गतीला जवळपास 200च्या वर किंवा 210च्या आसपास देश आहे, टोटल कंट्रीज. तर त्यामध्ये काही ज्या डेव्हलप आणि डेव्हलपिंग कंट्री आहे, जे काही विकसित आणि विकसनशील देश आहे, तर अशा 20 देशांचा एक ग्रुप केला आहे की ज्याचा ग्लोबल मार्केट किंवा ग्लोबल जे पॉलिटिक्स आहे किंवा ग्लोबल जे इकॉनॉमी आहे, यात या जे 20 देश आहे त्यांचा मोठा प्रमाणात योगदान आहे. तर यांचा भारत मेंबर आहे. द अनदर वन इज ब्रिक्स. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना आणि साऊथ आफ्रिका. ऑल दीज आर डेव्हलपिंग कंट्री म्हणजे विकसनशील कंट्री आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका. तर या 5 देशांनी मिळून एक ऑर्गनायझेशन तयार केली, which is nothing but the BRICS. India has experienced an important revolution in the field of telecommunication technology. तर भारताने टेलिकम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय जे तंत्रज्ञान आहे, दूरध्वनी किंवा दूरसंचार यंत्रणा आपण म्हणू शकतो, किंवा दूरसंचार तंत्रज्ञान, तर यामध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली आहे. एक क्रांतीच भारतात झाली. एक्सपिरियन्स अँड इम्पॉर्टंट रिव्होल्युशन. ओके, एक महत्वाची क्रांती झाली. सो व्हॉट telecommunication includes mobile phones, internet, and the communication facilities based on satellite has spread all across the country. ओके, तर भ्रमणध्वनी म्हणजेच मोबाईल फोन, इंटरनेट म्हणजे आंतरजाल आपण मराठीत म्हणू शकतो, बट इंटरनेट इज व्हेरी फेमस इंटरनेट नेम, अँड द कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज बेस्ड ऑन सॅटेलाइट. ओके,
म्हणजे सॅटेलाइट बेस्ड जे काही उपग्रह आहे यांच्यावर बेस्ड जे कम्युनिकेशन जे काही फॅसिलिटी आहे, जे काही सुविधा आहेत दळणवळणाच्या, पुन्हा जे काही भ्रमणध्वनी आणि इंटरनेटचं जे काही जाल आहे, तर हे भारतात मोठ्या प्रमाणात पसरलं पूर्ण कंट्रीमध्ये. हॅव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री. सो you can experience right now also. It is the benefit of the same revolution. Okay. आता आपण जो काही मोबाईल फोनद्वारे तुम्ही शिक्षण घेत आहे किंवा मी तुम्हाला शिकवत आहे, इट इज द कॉन्सिक्वेन्स ऑफ रिव्हॉल्युशन इन टेलिकम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. म्हणजे टेलिकम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी काय जी रिव्हॉल्युशन झालंय, जी काही उत्क्रांती किंवा जी काही क्रांती झाली, तर त्याचाच परिपाक किंवा त्याचाच परिणाम म्हणून आज आपण शाळा चालू नसतानाही, स्कूल चालू नसतानाही शिकू शकतो. ओके. In the political field, India has demonstrated to the world how a stable democracy can function successfully. सो मित्रांनो, एक गोष्ट सांगतो. जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, भारताची एक स्वतंत्र राज्यघटना बनली, तर बरेचसे देश असे होते जगात की त्यांना विश्वास नव्हता की भारत एक स्टेबल डेमोक्रेसी म्हणजे एक स्थिर लोकशाही सस्टेन राहू शकेल. म्हणजे भारतात लोकशाही चालू शकेल, भारतातील जे काही लोक आहे तर ते लोकशाही सस्टेन करू शकतील यावर जगातील कोणत्या देशाचा भरोसा नव्हता. परंतु भारताने एक आपण म्हणू एक एक्झाम्पल सेट केलंय जगासाठी की हाऊ द पीपल ऑफ द इंडिया हॅव सक्सेसफुली डेमॉन्स्ट्रेटेड अ डेमोक्रॅटिक कंट्री. ओके. आपण आपल्या संविधानाचा किंवा आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचा आधार करून, कॉन्स्टिट्यूशनच्या आधारे आजपर्यंत 70 किंवा 72 वर्षे, 75 वर्षे भारताला स्वातंत्र्य मिळून झाली, तर आपण सक्सेसफुली एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून उदयास आलोय. ओके. सो इंडिया हॅज डेमॉन्स्ट्रेटेड इन द वर्ल्ड. जगात एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिले भारताने, एक दाखवलंय की एक सक्सेसफुल एक व्हायब्रंट डेमोक्रेसी म्हणजे एक ज्वलंत लोकशाही सक्सेसफुली कसे फंक्शन करू शकते. वी हॅव सेट एन एक्झाम्पल फॉर अ ग्लोब. जगासाठी आपण एक उदाहरण निर्माण केलं. All this has resulted in a total transformation in the lifestyle of Indian, especially the youth. ओके. तर आपण जे काही स्टेबल डेमोक्रेसी किंवा संविधानाचा स्वीकार करून आजपर्यंत आपण जे काही चालत आलोय, देशाचा जो काही विकास केलाय आपण, व्हॉट एव्हर डेव्हलपमेंट वी हॅव अचिव्हड, व्हॉट एव्हर माइलस्टोन इन व्हेरियस फील्ड्स वी हॅव अचिव्हड, वी कॅन सी नाऊ. ओके. भारताची काही जीवनशैली आहे भारतीय लोकांची, मुख्यतः स्पेशली जे काही तरुण वर्ग भारतातील जो काही युवक आहे, तर त्यांच्या लाईफस्टाईल मध्ये, जीवनामध्ये एक मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मेशन झालंय, मोठ्या प्रमाणात बदल झालाय. The changes are visible from their dietary habits, clothing, language and beliefs. म्हणजे भारताच्या लोकांमध्ये जो काही राहणीमानात बदल झालाय, जो काही विकास झालाय भारताच्या लोकांच्या राहणीमानामध्ये, तर यू कॅन सी इट फ्रॉम देअर डायटरी हॅबिट्स. म्हणजे त्यांच्या काही खाण्यापिण्याच्या ज्या काही सवयी आहे, पुन्हा भारतातील काही पेहराव, वेगवेगळे जे काही क्लोथिंग्स भारतातील लोक सोसायटीज करत आहे, भारतातील जे काही विविध लँग्वेज बोलत आहे, आणि वेगवेगळे भारतातील लोकांचे जे काही श्रद्धा, बिलीफ्स ज्या काय आहेत, मत जे काय आहेत, तर त्याद्वारे आपण जाणून घेऊ शकतो द चेंजेस इन youth or changes in the Indian society in the modern India. Okay. So in this chapter, okay, in the next chapter, we are going to study some internal challenges before India. The puढचं, so friends, successfully we have completed the second lesson, that is India in after 1960s, the important events in India after 1960s. ओके. तर नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण बघणार आहोत भारतातील काही जे काही अंतर्गत जे काही आव्हानं आहेत भारतासमोरली, तर आपण ते पुढच्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. सो फ्रेंड्स, in 1947 we become independent nation. Then we made our constitution. मग आपण आपली राज्यघटना बनवली. And we implemented that constitution in India. म्हणजे भारताने भारतासाठी स्वातंत्र्य मिळवलं, एक राज्यघटना बनवली, एक संविधान बनवलं, आणि ते संविधान आपण अंमलात पण आणलं. जगासमोर आपण एक आदर्श निर्माण केला की
फक्त संविधान बनवता किंवा नुसतं बनवून न ठेवता आपण एक कोणत्या योग्य तऱ्हेने समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाचा विचार करून विकास करून प्रत्येकाला रोजगाराचे समान साधने निर्माण होतील या सर्व गोष्टींचा विचार करून आपण जे काही डेमोक्रेसी किंवा भारतातील जे काही सरकारांनी प्रगती केली आहे ती उल्लेखनीय आहे. परंतु एवढं सर्व असतानाही भारतात काही जे काही अंतर्गत आव्हानं आहेत, वेगवेगळे आव्हानं भारताला फेस करावे लागत आहेत किंवा इथून मागे पण करावी लागलीत. तर ते कोणकोणते आहेत ते आपण पुढील चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. So I hope all of you understood up to this. So if you have any problem, please ask. Okay, friends, any doubts? Okay, just go through the exercise of this test lesson. Okay, so first one is it is fill in the blanks. Very simple one. You have to do it on your own because this is not very difficult one. Okay, identify the wrong pair. This is also very simple. You have to go through the text. You have to read it, uh, revise it. Okay, memorize it. You have to remember every events, every important events in the chapter. Okay, identify the wrong pair. The correct pair. Okay, B. So another one is give reasons. So here a second question is prepare a chronological chart of prime ministers of India and their tenure. म्हणजे भारतात जे काही पंतप्रधान होऊन गेले पहिल्या पंतप्रधानापासून तर आतापर्यंत जे काही पंतप्रधान झालेत तर त्यांच्या एक क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर म्हणजे क्रमानुसार तुम्हाला एक तयार करायचं तुम्हाला. ओके, तर तुम्हाला एक चार्ट बनवायचा आहे क्रोनॉलॉजिकल एक क्रमाने एक चार्ट बनवायचा आहे आतापर्यंत पहिले प्राईम मिनिस्टर पासून म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून तर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत एक चार्ट बनवा क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये. ओके, गिव्ह रिझन्स. मोरारजी देसाई गव्हर्नमेंट lasted for a very short time. Why it was lasted for a very short period? Okay, it is everything mentioned in the chapter. You have to refer it. Army had to be sent in the Golden Temple. Okay, we have discussed it in detail. Okay, friends, in this chapter or in the exercise, if you have any doubt, please ask me. Okay, kindly give me feedback how I am teaching you, if you are getting it or not. Otherwise, I am just teaching you here and you are just listening, but you don't understand anything because your feedback matters and your understanding matters. Okay, everything is going to make you educate. Okay, okay. Mahadev Chaudhary. So friends, we will we will leave now. Okay, it is 8 p.m. I think. Yes. So I think you have another lecture, so you can leave. Goodbye. Goodbye, everybody.